Good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So on the investment accounting, we have completed three problems on the fixed rate of interest or the income which can be earned. Today we are going to start the equity shares investment, which is not fixed because the dividend is to be paid on equity shares or other shares on the basis of the profit which is to be earned by the business concern. So if the profit is more, the dividend return or amount of dividend is more, and if there is no profit, then no dividend. So till to three problems we are completed, and now we are going to start the variable cost or the variable income problems on the equity shares. So take the problem. On 1st April, on 1st April 2015, 2015, 5,000 equity shares of rupees, 5,000 equity shares of rupees 10 each, 10 each of Apollo Limited, of Apollo Limited, were held as investment, were held as investment by Mrs. Meera, by Mrs. Meera at a cost of rupees, at a cost of rupees 48,000, 48,000. Full stop. Next line. On 30th April 2015, on 30th April 2015, she purchased, she purchased 1,000 of such equity shares, 1,000 of such equity shares at the rate of rupees 12 per share, at the rate of rupees 12 per share. Full stop. On 2nd June 2015, on 2nd June 2015, the company declared bonus shares, the company declared bonus shares in the ratio of, in the ratio of 1 share for, 1 share for every 2 shares held, every 2 shares held on payment of rupees, on payment of rupees
13 per share. 13 per share. Full stop. Mrs. Meera subscribed. Mrs. Meera subscribed to 40% of the shares. To 40% of the shares and sold the balance of her right shares at the rate of rupees 2 per share. At the rate of rupees 2 per share. Paragraph. On 20th September, dividend was received at the rate of rupees 2 per share. At the rate of rupees 2 per share. For the year ended 31st March 2015. 31st March 2015. Full stop. On 1st December 2015. On 1st December 2015. 1,000 of such shares. 1,000 of such shares were sold by Mrs. Meera at the rate of rupees 20 per share. At the rate of rupees 20 per share. You are required to prepare. Equity shares account. दिनेश कोळी कोण आहे? दिनेश कोळी सारखा लेफ्ट होतोय, इन होतोय, इन लेफ्ट चालू आहे. दिनेश कोळी काय नेटचा प्रॉब्लेम आहे का काय ऑटोमॅटिक चाललंय? दिनेश कोळी सारखा लेफ्ट आउट लेफ्ट म्हणजे येतोय जातोय. हा असं काय करतोस? ठेवायचाच आहे ना दिनेश? Equity shares in Apollo Limited account in the books of Mrs. In the books of Mrs. For the year ended 31st March 2016. 31st March
2016. So instead of having the fixed interest on investment here, the variable earning dividend is to be the source of income of the equity shareholder, Mrs. Meera. So write heading in the books of Mrs. Meera. In the books of Mrs. Meera, equity shares in Apollo Limited account. Equity shares in Apollo Limited account. So same columns, 5 columns are to be on debit side and 5 columns are on credit side. But the names are now changed. Instead of interest, there is a dividend. So other columns are same. So debt, debit side first column debt. Then particulars, face value rupees, dividend rupees. So interest is gone and dividend is comes. Dividend rupees. Cost value rupees. Cost value rupees. So same columns on credit side, debt, then particulars, then face value rupees, dividend rupees, and the cost value rupees. Cost value rupees. So as per the information given, date starts from the 1st April 2015. So write on the date column debit side, 1st April 2015. 1st April 2015. So 1st April 2015, 5,000 equity shares of rupees 10 each of Apollo Limited were held as a investment by Mrs. Meera at a cost of rupees 48. So face value and cost value both are given. So two balance brought down. Two balance brought down. So 5,000 into 100. The face value is 50,000 and the cost value is 48,000. Cost value is 48,000. Now, in the case of equity share investment, there is no accrued dividend. So when the dividend is to be declared, only that date the dividend amount is to be recorded in the dividend column. Otherwise, this column can be kept as blank or empty. Nothing can be recorded. Only face value and cost value is to be recorded. Then on 30th April 2015, she purchased 1,000 of such equity shares of rupees 12 per share. So next date, debit side, 30th April 2015. 30th April 2015. To bank account. To bank account. Into bracket purchase. Into bracket purchase. So 1,000 equity shares of rupees 100 each
face value will come 10,000, and she purchased 1,000 shares of for rupees 12 each. So cost value is 12,000, face value 10,000, and cost value 12,000. Next, on 2nd June 2015, the company declared bonus shares. The company declared bonus shares, and the proportion is in the ratio of 1 share for every 2 shares held. आतापर्यंत जेवढे शेअर्स मिसेस मीराने हेल्ड केलेले आहेत, पहिले ओपनिंगचे आहेत 5,000 आणि परचेस केले 1,000, तो 6,000 शेअर्स. याच्यामध्ये फॉर एका शेअर म्हणजे फॉर 1 शेअर एव्हरी 2 शेअर्स, म्हणजे बोनस शेअर देताना 2 जेव्हा असतील तेव्हा 1 शेअर त्यांना मिळेल. नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 1. Working note number 1, calculation of bonus shares. Calculation of bonus shares. Underline. Total shares held by Mrs. Meera. Total shares held by Mrs. Meera. So I have mentioned there into bracket, right? Opening balance 5,000 and add purchases 1,000. Add purchases 1,000. So total shares are 6,000. आता याच्या 1/2 घ्यायचा आहे, गुणिले 1/2, म्हणजे यांचे 2 असतील तर बोनस शेअर 1 मिळेल. 6,000च्या 1/2 इज इक्वल टू 3,000 शेअर्स. इज इक्वल टू 3,000 शेअर्स. हे झालं वर्किंग मध्ये. ऍक्च्युअली recording in the account, write the date 2nd June 2015, debit side, 2nd June 2015, to bonus shares account, to bonus shares account. आता 3,000 शेअर्स गुणिले 100 रुपये प्रमाणे फेस व्हॅल्यूला रक्कम न्यायची 30,000. फेस व्हॅल्यू अमाउंट 30,000. आता बोनस शेअर्सची कॉस्ट काय दिलेली नाही, कॉस्टला काय लिहू नका. नो अमाउंट इज टू बी रिटर्न इन द कॉस्ट व्हॅल्यू. जेवढं आहे तेवढंच फेस व्हॅल्यू पर्यंत थांबायचं आहे. नेक्स्ट, on 30th June 2015, the company made right issue in the ratio of 1 share for every 2 shares held on payment of rupees 13 per share. पुन्हा वेगळे शेअर्स 30 जूनला डेबिटला तारीख टाका. 30 June 2015. 30 June 2015. To bank account. To bank account. Working note number 2.
make the working note number 2. On 30th June 2015, on 30th June 2015, right shares issue, underline this working note, underline. Next line, number of right shares offered, number of right shares offered, ह्यांचे 2 शेअर्स असतील हेल्ड केलेले तेव्हा एक राईट शेअर मिळेल. पहिल्यासारखंच इज इक्वल टू 1/2, 1/2. आता एकूण शेअर्सची संख्या आता वाढेल. किती झाली शेअर आता? पहिले 6,000 होते, नंतर 1,000 खरेदी केले, नंतर बोनस शेअर्स 3,000 आले. इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहा 6,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000, सॉरी 6,000 नाही 5,000, 5,000 1,000 and 3,000. तो टोटल शेअर्स आले 9,000. 9,000च्या 1/2 निम्मे शेअर्स इज इक्वल टू 4,500. 4,500. आता त्याच्या बाबतीमध्ये पुढे प्रॉब्लेम मध्ये आणखीन ऍडिशन इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. शेअर हेल्ड्स ऑन ₹30 per share and Mrs. Meera subscribed to 40% of the shares. याच्यापैकी 40% शेअर्स. नेक्स्ट लाईनला घ्या वर्किंग नोट मध्ये, सबस्क्रिप्शन इज इक्वल टू 40% of 4,500. 40% of 4,500. नेक्स्ट लाईनला इज इक्वल टू 1,800. 4,500च्या 40% 1,800. 1,800. ह्या पुढे इज इक्वल टू 18,000 शेअर्स. आता त्याचा रेट दिलाय पुढे लिहा @13 per share. @13 per share इज इक्वल टू, व्हॉट इज द अमाउंट? 1,800 गुणिले 13, 23,400. 23,400. आता त्याच्यापैकी पुढे आणखीन एक वाक्य दिलंय, अँड सोल्ड द बॅलन्स ऑफ हर राईट शेअर्स ₹2 per share. आता बॅलन्स म्हणजे 4,500च्या 40% आपण काढले, आता राहिलेले 60%. नेक्स्ट लाईन घ्या, सेल ऑफ राईट शेअर्स इज इक्वल टू, सेल ऑफ राईट शेअर्स इज इक्वल टू 60% of 4,500. 60% of 4,500. नेक्स्ट लाईनला इज इक्वल टू 2,700. 2,700. आता त्याचा रेट दिलाय ₹2 per share. ₹2 per share. So amount is equal to 27 2 54, 5,400. 5,400. आता वर्किंग मध्येच
एक वाक्य लिहा. As per AS 13, Accounting Standard 13, sale of right shares is credited to P&L account. आता ही वर्किंग झाली. किती तारखेला त्यांनी 1 डिसेंबर 2015 ला पुढची तारीख लिहा. हे कधी झाले, हे वरची तारीख किती आहे? ऑन 20 सप्टेंबर. क्रेडिटला घ्या, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड. 20 सप्टेंबर 2015. 20 सप्टेंबर 2015. आता पहिलं आपण त्यांनी काय केले, 20 सप्टेंबरला त्याचा उल्लेख करू. डिव्हिडंड डिक्लेअर केलाय. किती टक्के डिव्हिडंड दिलाय? On 20 September 2015, dividend was received at ₹2 per share for the year ended 31/3/15. आता एकूण शेअर्स किती आहे याच्यासाठी वर्किंग नोट नंबर 3. 2च्या आपण नोंदणी नंतर करू. वर्किंग नोट नंबर 2 ची एंट्री आपण नंतर करू. नोट नंबर 3. On 20 September, dividend received, underline, the existing equity shares are, आता सुरुवातीचे जे शेअर्स आहेत ते 5,000 ओपनिंग बॅलन्स आहे. तिथे 5,000 इक्विटी शेअर्स. 5,000 इक्विटी शेअर्स. नेक्स्ट लाइन, डिविडेंड ₹2 per share. Dividend ₹2 per share multiplied by 5,000 shares. किती आले? 10,000 is equal to 10,000. आणखीन याच्या बाबतीमध्ये इंटू ब्रॅकेट म्हणा. शेअर्स अक्वायर्ड ऑन 30th April is equal to 30th April is equal to, आता 30 तारखेला 1 तारखेनंतर 30 तारखेला किती शेअर्स घेतले होते त्यांनी वरती दिले बघा. ऑन 30th April सी परचेस 1,000 शेअर्स. या तिथं इज इक्वल टू 1,000 शेअर्स. नेक्स्ट लाइन, डिविडेंड ऑन दीज शेअर्स at the rate of ₹2 per share.
नेक्स्ट लाईनला इज इक्वल टू ₹2000 इज इक्वल टू ₹2000. म्हणजे आता जे पोस्टिंग आपण करणार आहे त्याच्या बाबतीमध्ये क्रेडिटला आपण डेट लिहिली 20 सप्टेंबर 2015 बाय बँक. आता हे डिव्हिडंड मिळालेलं आहे, इंटू ब्रॅकेट म्हणा डिव्हिडंड रिसिव्ड, डिव्हिडंड रिसिव्ड. फक्त डिव्हिडंड कॉलमला 10,000 आणि नंतरची जी 2000 डिव्हिडंड आहे तो 2000चा डिव्हिडंड कॉस्ट व्हॅल्यूला लिहायचा आहे. 1000 शेअरवर केलेला जो वेगळा आहे तो कॉस्ट व्हॅल्यू 2000. ते लक्षात घ्या, जो डिव्हिडंड डिक्लेअर केलाय तो 5000 शेअरवर ₹2 प्रमाणे 10,000 आला आणि त्यांनी जे 30 जूनला खरेदी केले त्या मिसेस मीरानं त्याच्यावर ₹2 प्रमाणे डिव्हिडंड द्यावा लागेल, म्हणून तो आपण कॉस्ट व्हॅल्यूला ₹2000 घेतलेला आहे. फेस व्हॅल्यूला काय लिहायचं नाही. डेबिटला या पुढची 30 जूनची तारीख 30 जून. आता जी सेकंड वर्किंग नोट आहे त्याचं रेकॉर्डिंग आपल्याला करायचं आहे. 30 जून टू बँक अकाउंट, टू बँक अकाउंट. आता 1800 शेअर्स गुणिले ₹100 त्याची फेस व्हॅल्यू 18,000 आणि आपण कॉस्ट व्हॅल्यू गुणिले ₹13 पर शेअर काढले होते ते कॉस्ट व्हॅल्यूला लिहा 23,400. फेस व्हॅल्यू 18,000, डिव्हिडंड व्हॅल्यू डॅश and the cost value is 23,400. तर नोंदीच्या आहेत त्या पुढच्या एक ट्रान्झॅक्शन फक्त आपला राहिलाय पुढे. ऑन 1 डिसेंबर 2015 1,000 of such shares were sold by Mrs. Meera at the rate of ₹20 per share. क्रेडिट साइडला डेट 1 डिसेंबर 2015, 1 डिसेंबर 2015 by bank account, into bracket sold, किती विकलेले आहेत 1,000 into 100 फेस व्हॅल्यू येईल 10,000. 1,000 into 100 फेस व्हॅल्यू 1,000 आणि ॲट द रेट ऑफ ₹20 पर शेअर कॉस्ट व्हॅल्यू ही डबल होईल. 1,000 into 20 that 20,000, that is 20,000. तर ह्या नोंदी आता सगळ्या संपलेल्या आहेत. पहिली डेबिटची फेस व्हॅल्यूची टोटल करा. मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड फेस व्हॅल्यू. पन्नास अधिक 10 60 आणि 30 90 आणि 18 1,08,000. 1,08,000. क्रेडिटला त्यात लिहा आता 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016
Buy balance carried down. Buy balance carried down. डेबिटला 1,08,000 आहेत, क्रेडिटला पण 1,08,000 घ्या. फरक कितीचा येतोय बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन? 98,000. 98,000. आता पुन्हा डिव्हिडंडची क्रेडिटची टोटल आहे 10,000. डिव्हिडंड कॉलमची क्रेडिट टोटल 10,000. तीच डेबिटला 10,000 घ्या. मध्ये एक ओळ जागा ठेवा आणखी तिथे. एक लाईन मोकळी ठेवा आणि परत लिहा 31 मार्च 2018. फक्त डिव्हिडंड कॉलमला 10,000 लिहा आणि तिथे लिहा टू पी अँड एल अकाउंट. टू पी अँड एल अकाउंट. $10,000. टू पी अँड एल अकाउंट 10,000. आता आणखी एक शेवटची वर्किंग नोट करायची, नंबर 4. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेअर्स. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेअर्स. अंडरलाइन करा. सेल्स प्रोसीड्स. आता जो विकलेला आहे त्याची कॉस्ट व्हॅल्यू बघा 1 डिसेंबरची 20,000 आहे. सेल्स प्रोसीड्स समोर लिहा 20,000 लेस कॉस्ट ऑफ शेअर सोल्ड. आता ही कॉस्ट ऑफ शेअर सोल्ड काढण्यासाठी पुन्हा पुढची एक वर्किंग नोट करा. त्याच्यानंतर पुढे एक वर्किंग नोट करा. इम्पॉर्टंट नोट ऑफ कॉस्ट ऑफ शेअर्स परचेस. इम्पॉर्टंट नोट ऑफ कॉस्ट ऑफ शेअर्स परचेस. तारखेनुसार आता आपल्याला हे लिहायचं आहे. पहिली तारीख आहे लिहा पुढे 1 एप्रिल 2015. जरा कॉलम सारखे लिहायचं, एक समोरासमोर लिहायचं. आपल्याला जागा सुरुवातीच्या लाईन पासून सुरुवात करा. ऑन 1 एप्रिल 2015. त्याच्या समोर लगेच लिहायचं आहे ओपनिंग बॅलन्स. नंबर ऑफ शेअर्स 5,000. पुढचा नंबर ऑफ शेअर्स 5,000 आणि नंतरचा कॉस्ट व्हॅल्यू रुपीज 48,000. सगळं प्रॉब्लेम मधलंच सांगतोय. आता हे एका तारखेचं पहिल्या 1 तारखेचं झालं. पुन्हा दुसरी तारीख नेक्स्ट लिहा 1/4च्या खाली 30 एप्रिल 2015. 30 एप्रिल 2015. त्या तारखेला काय केलं होतं बघा आपण. टू बँक म्हटलंय तिथं समोर लिहा परचेस. किती शेअर्स खरेदी केले होते ते 5,000च्या खाली लिहायचे 1,000 आणि त्याची कॉस्ट व्हॅल्यू होती
12,000, त्या 48,000च्या खाली 12,000 लिहायचे. नेक्स्ट पुढचा 2 जून 2 जून 2015. नेक्स्ट लाईनला तारीखच्या कॉलमला 2/6/2015. त्यावेळेला बोनस शेअर्स, बॅलन्स परचेजच्या खाली बोनस शेअर्स, नंबर ऑफ शेअर्स मध्ये 3000, त्याची व्हॅल्यू आपण डॅश, कॉस्ट व्हॅल्यू त्याला काही नाही, फक्त फेस व्हॅल्यू 30,000 आहे, त्यामुळे कॉस्ट व्हॅल्यू डॅश. नेक्स्ट डेट 30 जून 2015. 30 जून 2015. पुढचे आता राईट शेअर्स आहेत. बोनस शेअरच्या खाली लिहा राईट शेअर्स, RIGST, राईट शेअर्स. त्याच्या आपण वर्किंग नोट नंबर 2 मध्ये संख्या काढलेली आहे 1800 शेअर्स, आणि त्याची कॉस्ट व्हॅल्यू लिहिलेली आहे 23,400. 23,400. पुढची तारीख क्रेडिटला आहे 20 सप्टेंबर 2015. 20 सप्टेंबर 2015. त्यावेळेला डिव्हिडंड मिळालेला आहे. राईट शेअरच्या खाली डिव्हिडंड, फेस व्हॅल्यू काय नाही डॅश, आणि जो 2,000 रुपये आपण वेगळा डिव्हिडंड दिलेला आहे त्याची रक्कम फक्त लिहायची तिथं, इंटू ब्रॅकेट 2000, म्हणजे -2000 आहे ते, इंटू ब्रॅकेट 2000. आता एकूण नंबर ऑफ शेअर्सची टोटल करा. 5,000, 1,000, 3,000 आणि 1,800, 10,800. 10,800 त्याला गुणिले 10 रुपये केले की आपली फेस व्हॅल्यू येते 1,08,000. आता कॉस्ट व्हॅल्यूची टोटल करा. 48,000, 12,000, त्यानंतर 23,400 आणि -2,000. 48 आणि 12 60, 60 आणि 23 83,400. 83,400 मधून 2,000 गेले, 81,400. 81,400. आता हे पुढे सूत्रातलं आपल्याला पुढे त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. कॉस्ट ऑफ शेअर सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ शेअर सोल्ड इज इक्वल टू 81,400 अपॉन 10,800, नंबर ऑफ शेअर्स अधिक कॉस्ट व्हॅल्यू. पहिलेला 81,400 काय आहे कॉस्ट व्हॅल्यू, आणि 10,800 काय आहेत नंबर ऑफ शेअर्स, मल्टिप्लाइड बाय 1,000, मल्टिप्लाइड बाय 1,000. जे 10,000 शेअर्स विकले होते त्याच्यातले 100 रुपयाचा एक प्रमाणे 1,000 नंबर येईल, इज इक्वल टू 1,000, सॉरी, मल्टिप्लाइड बाय 1,000 इज इक्वल टू 81,400 अपॉन 10,800 गुणिले 100, 7,537.37. हे 7,537 आपल्याला आता त्याच्यावरती जे आपण वर्किंग नोट नंबर 4 केली होती ना, त्याच्यात लेस कॉस्ट ऑफ शेअर सोल्ड लिहा. 20,000तून 7,537 वजा करा, 7,537, आणि रक्कम येईल वजा करून त्याला नाव द्या प्रॉफिट. 12,463, प्रॉफिट 12,463.
आता हा प्रॉफिट आपल्याला एकतीस मार्चला आपण डेबिटला जे लिहिलं होतं ना टू P&L अकाउंट, त्याच्यावरती एक जागा सोडायला सांगितली होती. इथं डेट टाका 1/12/2016, 1 डिसेंबर 2016 टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट फक्त कॉस्ट व्हॅल्यूला द्यायचे 12,463, 12,463. आता कॉस्ट व्हॅल्यूची डेबिटची टोटल करा. कॉस्ट व्हॅल्यूची डेबिटची टोटल 48 अधिक 12,000 अधिक 23,400 अधिक 12,463, 303, 606, 4 आणि 4 8, 2 आणि 3 5 आणि 2 7 आणि 8 15, अचल 1 4 आणि 1 5 आणि 4 9, 95,863. डेबिट टोटल कॉस्ट व्हॅल्यू 95,863. तीच क्रेडिट आल्या 95,863, 95,863. आता जिथे आपण बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन म्हणलाय तिथं फेस व्हॅल्यूला आपण 98,000 घेतले, डिव्हिडंडला डॅश आणि कॉस्ट व्हॅल्यूला 95,863 मधून 22,000 वजा करा. 95,863 मायनस 20,000, वरचे 2 आणि 20 आहेत, वजा करा 73,863. त्याची कॉस्ट व्हॅल्यू क्लोजिंगची झाली 73,863. जरा थोडीशी कॅल्क्युलेशन वर्किंग नोट शिवाय पुढे जात नाहीत. टेक्निक फक्त लक्षात घ्यायचं आणि अशाच पद्धतीची सर्वसाधारण टेंडन्सी प्रॉब्लेमच्या बाबतीमध्ये आणि इतर गोष्टींच्या बाबतीमध्ये असते. ठीक आहे, इथं आपण थांबूया. ओके सर